السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی آگے بڑھیں۔ امریکی صدر نے ایرانی مظاہرین کو بغاوت کی اپیل کر دی۔ احتجاج PTI مزاحمت کا فیصلہ کر چکی ہے۔ موجودہ حالات میں PTI مذاکرات کے طرف نہیں آئے گی۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا 8 فروری تک مفاہمت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بانی PTI 8 فروری کی ہڑتال کے حوالے سے کوئی بیان دیں تو پھر ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ قانون کسی بھی قسم کی غیر قانونی یا متنازع کارروائی کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ غلط فہمیوں کے باعث آرڈیننس کے بعد نوٹیفیکیشن پر تنازع پیدا ہوا، مشاورت کے بعد مسئلہ حل کر لیا گیا اور نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ PTI جو ہے وہ مزاحمت کا فیصلہ کر چکی ہے اور وہ 8 فروری کی جو تحریک ہے اس کی طرف جا چکے ہیں۔ اب میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کوئی مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے۔ 8 فروری تک اگر تو وہ اس بات کی یقین دہانی کروائیں یا PTI اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ وہ اس ملاقات کو 8 فروری کی پہیہ جام ہڑتال کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو بالکل ہو سکتی ہے، صبح ہی ہو سکتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سابق اور PTI رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بامانی مذاکرات کی ضرورت ہے اور ایسا نظام تشکیل دیا جانا چاہیے جس میں الیکشن میں دھاندلی کا تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ ملک کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب صحیح معنوں میں ایک خود مختار اور مضبوط الیکشن کمیشن قائم ہو جائے گا تو وہی شفاف انتخابات ممکن ہوں گے۔ اسد قیصر نے کہا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، احتجاج اور جلسہ کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق، محمود چکزئی واحد امیدوار۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے محمود خان چکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، وفد میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، ملک عامر ڈوگر شامل تھے۔ وفد نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق مطلوبہ دستاویزات اسپیکر آفس کو فراہم کر دی ہیں۔ ملک عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی کی ہدایات کے مطابق تمام تقاضے پورے کر کے اپڈیٹڈ لسٹ اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کروا دی۔ اسد قیصر کہتے ہیں اسپیکر کی ثوابدید ہے، وہ جب چاہیں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا۔ بیرسٹر گوہر نے پارٹی میں فارورڈ بلاک کی تردید کر دی، کہا PTI میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا بیرسٹر صاحب، کب تک پر امید ہے کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر ہو جائے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ملاقات ہوئی تھی، ہم نے ڈاکومنٹس بھی آج جمع کر لیے، کل انشاءاللہ ویریفیکیشن ہو جائے گا، جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید PTI میں کوئی فارورڈ بلاک ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی اپوزیشن لیڈر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ خان صاحب چیئرمین تھے، ہے اور رہیں گے، اور اس کی لیڈرشپ میں سارے متفق کے، اور خان صاحب جب آرڈر کرتے اس کو ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے۔ کوئی ہماری ایپیکس کمیٹی، کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی نہیں ہے جو اس چیز کو سیکنڈ کرے یا دوبارہ کوئی کرے۔ دیٹس اٹ، اوور۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کوئی اور اس طرح کا کوئی گروپ وغیرہ جس کے پاس؟ ہمارا ایک ہی ہے، اور ایک ہی کہ ہم نے جمع کر لیے، اور آج 3 بجے تک تھا، صرف ایک بندے کے نامینیشن فارم آ گئے۔ اور اچھا سر، یہ جمعیت نے کیا ریٹرن آپ کو فیور کی ہے؟ نہیں، اگر وہ نہیں بھی کرتے لیکن ضرورت ہے۔ آج ہم نے اسپیکر صاحب نے کل جو پروسیجر بتایا تھا اس کے مطابق آج میں نے وہ اپلیکیشن اور تمام ریکوائرمنٹ پوری کر کے جمع کرا دی ہے اسپیکر آفس میں۔ اب اس کا فردر جو پروسیجر ہے وہ اسپیکر صاحب کریں گے، اور ایک ہی نام ہے اپوزیشن کی طرف سے، محمود خان چکزئی صاحب متفقہ طور پر، اور انشاءاللہ وہی اپوزیشن لیڈر بنے گا۔ اچھا اسد قیصر صاحب، آپ خود بھی اسپیکر رہے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اس تقرری کے عمل کو پورا کرنے میں؟ دیکھو، یہ اسپیکر کی ویل پہ ہوتا ہے، جب وہ مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اسپیکر سب کچھ ہوتا ہے، اس کے پاس پورے اختیارات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو مزید ڈیلے نہیں کرنا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی میں تو آپ کی ہلچل نظر آتی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کا نہ تقرر ہوا ہے، نہ کوئی یعنی جو پارلیمانی کمیٹی، نہ ان کی جانب سے کوئی پراپر مطالبہ کیا گیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر ایک ہاؤس میں آپ کوشش کر رہے ہیں اور جو اپر ہاؤس ہے اس کو بالکل ان اٹینڈڈ؟ یہاں سے ہو جائے گا تو وہ بھی ہو جائے گا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم منظور ہے۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے اختلاف ختم، راجہ پرویز اشرف نے تصدیق کر دی۔
कहते हैं हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे, सिस्टम में तब्दीली नजर नहीं आ रही। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के मामले पर हमारे वॉकआउट का नोटिस दिया। हुक्मरान इत्तेहाद में मुकम्मल यकजहती की फिजा है। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी यकसुई के साथ सिस्टम के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद में रहना पाकिस्तान के मफाद में है। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद में फैसले करने चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती का मामला हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर नहीं होगा। उनकी तरफ से ये मसला हुआ था कि वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो बिल था वो बगैर प्रेसिडेंशियल एसेंट के उन्होंने वो जो है उसको नोटिफाई किया। उस पे पार्टी को यकीनी तौर पर ये एक गैर कानूनी बात थी और ये रूल्स और जो प्रोसीजर है उससे हट के बात की थी। उस पे जब हमने ऑब्जेक्शन किया, हमने वॉकआउट किया, तो हुकूमत ने फौरी तौर पर समरी मूव करके वो बिल ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरे कटाई, अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर, हुकूमत ज़ेर इताब। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। डिप्टी स्पीकर ने मामला मौसमियाती तब्दीली की कायमा कमेटी के स्पुर्द कर दिया। शाजिया मरी ने कहा कि दरख्त काटने की खबरें आ रही हैं, एहतसाब और जवाबदेही से क्यों भागा जा रहा है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि 40,000 के करीब दरख्त काटे गए। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ऐवान को दरख्तों के हवाले से एतमाद मिले। फारूक सत्तार ने कहा कि सिर्फ कह देने से दरख्त नहीं लग जाएंगे, उसके लिए मनसूबाबंदी करना होगी। इस्लामाबाद में कहीं भी दरख्त उखाड़कर सड़क नहीं बनाई गई। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा 29,115 दरख्त हटाए गए, 40,000 दरख्त लगाए गए, 60,000 दरख्त उन्हीं जगहों पर लगाए जाएंगे। पहले जितनी ग्रीनरी थी अब उससे बढ़ी है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि बिला वजह तनकीद का निशाना बनाए। चेयरमैन CTA पर तनकीद की बजाय तारीफ होनी चाहिए थी। हर प्रोजेक्ट पर पार्लियामेंटेरियंस और सहाफ़ियों को दावत देता हूँ कि आएँ, हम ऑन ग्राउंड ब्रीफिंग देंगे। और रियाज फतियाना ने इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरे कटाई से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया था। दरख्त जो है वो किसी वजह से काटे गए हैं या हटाए गए हैं, 3 वजूहात हो सकती हैं। 29,115 दरख्त हटाए गए, 40,000 दरख्त 8 से 10 फुट से जायद बड़े कद के दरख्त लगाए गए हैं। 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे लगाए जाएंगे। अगर कोई दरख्त हटाया गया है तो उसकी जगह 4 टाइम से ज्यादा बड़े दरख्त वहां पे लगाए। अमन कमेटी मेंबरान पर फितनतुल खवारिज की फायरिंग, अमन कमेटी अराकीन समेत 4 अफराद शहीद, बाप बेटा शामिल। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के मेंबरान जिरगे से वापस आ रहे थे कि इस दौरान घात लगाए दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की मज़म्मत की। शहदा के लवाकिन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन की काविशों को सबोताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर तनकीद। कहा बैनुल-अक़वामी सरहद को बैनुल-अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए और इस पर उसी के मुताबिक अमल भी होना चाहिए। अपने बयान में अता तारड़ ने कहा सुहेल आफरीदी उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने ये बुनियादी बात फिलहाल समझ नहीं आ रही कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सरहदों के मामलात को किस कदर संजीदगी से लिया जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर तनकीद। उनका ये कहना था कि वो अभी तक दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से घबराते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी सरहद को बैनुल-अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। ECC ने तरक्याती, दिफाई और डिजिटल मनसूबों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स की पेश करदा मुतादिद समरियों पर गौर किया गया। पंजाब में SDGs हुसूल प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी गई। कमेटी ने दिफाई खिदमात के लिए 5.081 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर की। इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ कायम करने के लिए 800 मिलियन रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर की गई। FPR की तरफ से सिंध हब और बलूचिस्तान के दरियाओं के साथ साथ डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने से मुतालिक तजवीज़ पर भी गौर किया गया। स्टेशन के क़याम के लिए तीसरी सहमाई के लिए 3 अरब रुपए की मख्तस रकम मंजूर की गई। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार ने गंदम की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया।
मुल्क में गंदम के ज़खायर के बारे में कमेटी की ब्रीफिंग के मुताबिक वफाकी हुकूमत के मुताबिक गंदम के ज़खायर तसल्ली बख्श सतह पर मौजूद हैं। तकरीबन 2 मिलियन मेट्रिक टन गंदम सूबों को फराहम की जा सकती है। हुकूमत ने मुल्क में खुराक की सलामती और बरवक्त तकसीम की यकीन दहानी करवाई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार का म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा युथान सोवे से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई उमूर पर पुरअमन मुकालमे और करीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया। आईनी इंसाफ की आलमी कॉन्फ्रेंस की 6ठी कांग्रेस में सुप्रीम कोर्ट जजेस की शिरकत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मोहम्मद आशिम खान काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल वफ़द ने अक्टूबर 2025 में शिरकत की। एलामिया के मुताबिक जजेस ने अदालती आज़ादी, इख्तियारात की तकसीम और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली मुबाहिसे में हिस्सा लिया। जजेस ने बढ़ती अवामी तवक्कुआत और इदारा जाती दबाव के तनाजुर में अदलिया के किरदार पर गुफ्तगू की। अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर खुसूसी जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वफ़द ने वाज़ेह किया कि AI इंसानी अदालती फ़हम का मुतबादिल नहीं हो सकती। पाकिस्तानी वफ़द की फ़लस्तीनी और तुर्क अदालती वफूद से अहम मुलाकातें हुई। तुर्क वफ़द से कौमी सलामती और आइनी आज़ादियों के तवाज़ुन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और तुर्की के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुक़ात का इयादा किया गया। आलमी फ़ोरम पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आइनी बालादस्ती से वाबस्तगी का इजहार किया। कांग्रेस से हासिल होने वाले तजर्बात से पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात को फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। जजों की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने DG NCCIA 15 जनवरी को ज़ाती हैसियत पे तलब कर लिया। अदालत का वफाकी हुकूमत को जजेस के खिलाफ गैर मुनासिब मवाद फौरी हटाने का हुक्म। जस्टिस अली बाजवा ने रिमार्क्स दिए, जजेस के खिलाफ कैंपेन साइबर दहशत गर्दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने चौधरी परवेज़ इलाही भट्टर एडवोकेट की आइनी दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से मियाँ दाऊद एडवोकेट समेत वकला की बड़ी तादाद पेश हुई। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता 4 हफ्तों से लाहौर हाई कोर्ट की ख़वातीन जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से इस्तिफसार किया। NCCIA का सोमोटो का इख्तियार ख़त्म हो गया, इदारा क्यों सो रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब कोई पोस्ट नजर आई तो DG NCCIA जिम्मेदार होंगे। असेंबली बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज। बोले 18 घंटे लोड शेडिंग सर्दियों में हो रही है, बिल आसमान को छू रहे हैं, गैस नहीं, बिजली नहीं, हम किसको ये बताएं। अरकान ने इस्लामाबाद में दरख्तों के कटाव का मामला भी ऐवान में उठा दिया। असेंबली इजलास के हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में अरकान ने बिजली और गैस की लोड शेडिंग का मामला उठाया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि गैस होती नहीं है, हो तो प्रेशर कम होता है। शहराम खान तरगई ने कहा कि 18 घंटे लोड शेडिंग सर्दियों में हो रही है, बिल आसमान को छू रहे हैं। शाजिया मरी ने कहा कि मेरे अपने हल्के में 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, सर्दी में हर जगह लोड शेडिंग हो रही है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हम किसको ये बताएं। सरदार नबील गबोल ने कहा कि इलेक्ट्रिक सफेद हाथी है, मेरे हल्के में रात को 2 बजे लाइट आती है, सुबह 5 बजे फिर चली जाती है, हम किस मुंह से असम्बली में बैठे हैं। मैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ टोकन बाइकाट करूंगा। इजलास में इस्लामाबाद में दरख्तों के कटाव का मामला भी ज़ेर बहस आया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि 40,000 के करीब दरख्त काटे गए, इस्लामाबाद को खूबसूरत रहने दें, एक कटे हुए दरख्त के बदले में 100 पौधे लगाएं। शाजिया मरी ने कहा कि इतने 1000 दरख्त काटेंगे तो कितने 1000 दरख्त लगाएंगे। डिप्टी स्पीकर ने यह मामला मौसमियाती तब्दीली की कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। रियाज फतियाना ने इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेक कटाई से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। नूर आलम खान ने इंकशाफ किया है कि मेरा शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिया गया था, फिर कहते हैं गलती से हुआ। SNGPL वालों ने खत लिखा, स्टेट बैंक वालों ने लेटर लिखे, फिर हर चीज ब्लॉक कर दी गई। इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह की जानिब से पेश की गई करारदाद भी मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया कि अवान मुख्तलिफ आयाडों पर दस्तावेजात के हमल मुसाफिरों को इजाजत न देने की तहकीकात के लिए फौरी इक़दाम करे। मवासलाती निज़ाम बेहतर बनाते हुए शफाफियत, जवाबदही और मुसाफिरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामी इस्लाहात अवान को पेश करे। इजलास में 3 बिल भी पेश किए गए। बाद अज़ां कौमी असम्बली का इजलास जुम्मा तक मुलतवी कर दिया गया। इस्लामाबाद में 2015 के बाद 2026 में नए बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की शरीद है। नए आने वाले चेयरमैन और मेयर को यूनियन काउंसिल की सतह पर किन चैलेंजेस का सामना होगा। ABN न्यूज़ की जानिब से इन चैलेंजेस की निशानदही पर मबनी खुसूसी मुहिम का आगाज़ UC 94 से किया गया है। इस यूनियन काउंसिल में बुनियादी मसाइल पर मबनी अरशद शाद की ये रिपोर्ट देखिए।
اپارٹمنٹس، گیریج فیکٹری اور کچی آبادی پر مشتمل ہے۔ یونین کونسل کے 90% علاقے میں بنیادی شہری سہولیات کا فقدان ہے۔ پینے کے پانی سے لے کر انفراسٹرکچر کی صورتحال ابتر ہے۔ 2015 سے 2025 10 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی کنسٹرکشن کے حالات دیکھ سکتے ہیں، انفراسٹرکچر کے حالات دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اندر سٹریٹس کے اندر آپ چلے جائیں، اب تک یہاں سٹریٹس پکی نہیں ہیں، سیوریج کا یہاں ناقص نظام ہے۔ یونین کونسل میں اسلام آباد انتظامیہ کا دوہرا معیار واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ یونین کونسل میں کوئی اسپتال موجود نہیں، علاقے میں صرف ایک سرکاری اسکول ہے۔ یوسی میں صفائی کا کوئی اہتمام نہیں۔ کچی آبادیوں کے مکین آج کے جدید دور میں بھی قبائلی پناہ گزینوں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پوری یوسی میں مقامی افراد کے لیے واحد قابل ذکر منصوبہ PHA سوسائٹی ہے، جہاں سے ٹیکس وصولی کے باوجود دیکھ بھال کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہمارے مسائل جو ہے نا اسی طرح ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے، PHA جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن CDA اس کو جو ہے نا وہ مینٹین نہیں کر رہا۔ CDA جو ہے نا یہاں سے پراپرٹی ٹیکس لے رہا ہے اور کنزروینسی چارجز لے رہا ہے۔ ادر سیکٹرز جو ہے نا یہ بنتا ہے کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ درپیش چیلنجز پر مبنی ریپیوٹ کارڈ ملاحظہ فرمائے۔ امن و امان اور یوٹیلیٹی سروسز میں بہتری کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ بلوچستان کے دل لورالائی کی سرزمین، جہاں پہاڑوں کے دامن میں اگنے والا زیتون آج دنیا میں اپنی پہچان بنا رہا ہے۔ یہی وہ زیتون ہے جس نے سلور ایوارڈ حاصل کیا اور معیار کے اعتبار سے اسپین کے بعد دنیا کا دوسرا بہترین زیتون تسلیم کیا گیا۔ دیکھیے مصطفیٰ بزدار کی یہ رپورٹ۔ لورالائی میں زیتون کے باغات صرف خوبصورتی نہیں بلکہ انقلاب کی علامت ہے، ایک ایسا انقلاب جو کسانوں کی قسمت بدل رہا ہے اور پاکستان کو زرعی معیشت میں نئی طاقت دے رہا ہے۔ زیتون توڑ کر جدید ملز تک لایا جاتا ہے، جہاں سب سے پہلے اس کی صفائی ہوتی ہے، پھر بڑے سٹیل گرینڈرز میں زیتون کو پیس کر موٹی پیسٹ بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ملنگ مشین میں پیسٹ کو آہستہ آہستہ گھمایا جاتا ہے تاکہ تیل کے ذرات الگ ہو سکیں۔ سینٹریفیوج مشین تیل کو پانی اور ٹھوس اجزاء سے جدا کر دیتی ہے اور یوں خاص قدرتی ایکسٹرا اوریجنل لورالائی اولیو آئل تیار ہوتا ہے۔ بلوچستان کی سائنٹسٹ نے اپنے آپ کو ہم نے ریکگنائز کیا انٹرنیشنلی، ہم جو ہے کام کر سکتے ہیں، اور ہماری جو علاقے ہماری اپر لینڈ بلوچستان ہے کہ اس میں ہمارے سائنٹسٹ کا بہت بڑا رول تھا۔ ہزاروں لیٹر یہاں سے خرید و فروخت لے کر گئے لوگ۔ یہاں پہ بہت زیتون ہے، 70 بیماریوں کی شفا ہے اس میں، اور اس کا تیل استعمال کرنے کے لیے جو ہے اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہے، پولی فینول ہے، گڈ سورس آف کولیسٹرول ہے، اور اس کے جو پتے ہیں اس سے ہم گرین ٹی بنا سکتے ہیں۔ وہی تیل جس کا معیار آج پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ لورالائی کا زیتون کا تیل دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، جسم کو اینٹی آکسیڈنٹ فراہم کرتا ہے اور قدرت کا وہ تحفہ ہے جسے ڈاکٹر بھی سونے سے زیادہ قیمتی کہتے ہیں۔ زیتون کی کاشت نے لورالائی کے کسانوں کی آمدن میں کئی گنا اضافہ کیا ہے اور بلوچستان کو زیتون کے نقشے پر نمایاں جگہ دی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام مصطفیٰ بزدار، ABN نیوز، لورالائی، بلوچستان۔ اور گوگل اگلی نسل کی مصنوعی ذہانت کے ماڈلز تیار کیے جائیں گے۔ ایپل اور گوگل نے کئی سالہ تعاون کا اعلان کیا ہے۔ معاہدے کے تحت ایپل کے اگلے بنیادی ماڈلز گوگل کے جیمنائی ماڈلز اور کلاؤڈ ٹیکنالوجی پر مبنی ہوں گے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق یہ نئے ماڈلز ایپل کی مصنوعی ذہانت خصوصیات کو مزید طاقتور بنائیں گے۔ ایپل نے بتایا ہے کہ گوگل کی مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی سب سے مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ایپل اس سال آواز پر مبنی ذاتی معاون کا نیا اپ گریڈ فیچر متعارف کرنے جا رہا ہے، جس سے صارفین کے لیے نئے اور جدید تجربات ممکن ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔